전날 밤 심하게 다툰 후 함께 러닝을 하고 있는 젠과 댄 부부. I want to do the park trail. Circle the pond, then we'll head back. 사실 둘의 다툼은 하루 이틀 일이 아니었는데 Hold up a sec. 이번엔 어젯밤 젠의 승진 파티에서 댄이 다른 여직원에게 추파를 던진 게 화근이었죠. Wasn't that fucking beautiful? 그럼에도 댄은 Come on, let's take a photo. 여전히 눈치가 없었고 No. 젠의 마음은 이미 떠난 상태. What? Come on, hey, come back for old time's sake. 결론적으로 둘의 결혼 생활은 오래전부터 무너져 있었습니다. Come back here. Take the fucking photo. 어쨌든 두 사람은 숙취도 해소할 겸 호숫가 공원을 뛰기 시작했죠. 젠이 먼저 앞서 나가고 그녀의 화를 풀어주기 위해 댄이 뒤따르는 구도였습니다. 그렇게 한참을 달리던 중 이쯤이면 산책로가 나와야 할 타이밍이었는데 젠이 도착한 곳은 황당하게도 출발 지점이었던 호수 앞에 녹슨 표지판이었습니다. 같은 시간 젠을 따라가던 댄은 Oh, what the hell? Why would you need to run into me? 누군가와 충돌한 듯한 느낌을 받았지만 공원 안엔 댄 혼자뿐이었죠. What? 그리고 잠시 후 그 역시 같은 장소를 맴돌고 있다는 사실을 깨닫게 되는데 Maybe there's two signs. Do you remember there being two signs? No. Well, then why would there be two signs? Okay, just a thought, just a first thought. 혹시 너무 정신없이 달려와서 길을 잘못 든 게 아닐까 싶었던 두 사람. Come on. Look, can we just walk, please? 그런데 이번엔 Keep moving. I have this weird headache. I wonder why. 머리가 깨질 것만 같은 통증과 함께 방금 전에는 미처 보지 못했던 바닥에 끌려간 흔적까지 발견되었죠. Hey, Jen, come on. 그리고 또다시 출발점으로 돌아오게 됩니다. I think this has been more than 4 times around. Shut up. That was your first lap. Where's the trail? 이후로도 여러 차례 표지판을 지나 앞으로 달려갔지만 결과는 항상 같았죠. 가장 큰 의문은 자꾸만 되돌아오게 만드는 이 녹슨 표지판이 의미하는 바였습니다. Who swims in this fucking pond anyways? I've never seen anyone swim in it. And look at the water, it's dirty. It's dirty water. Have you ever seen anyone swim in it? No. See, neither have I. It's pointless. It's a pointless fucking sign. It's stupid. 혹시 누군가 일부러 표지판을 옮기며 장난을 치고 있는 건 아닐까 의심해보았지만 표지판은 꿈쩍도 하지 않았죠. 결국 이 사태를 해결할 수 있는 가장 합리적인 방법은 경찰에 신고하는 것 뿐이었습니다. 하지만 휴대폰마저도 It's not working. What? 먹통이었고 No bars. Seriously? No service. What the fuck? I told you we should have never changed providers. Not now, Dan. Shit. Shit. 신호가 잡히는 곳을 찾아 헤매던 그들은 이번엔 길을 가로막고 있는 수상한 존재와 맞닥뜨리게 됩니다. No way. Hey, what the fuck is going on? What the fuck is going on? Sure. Don't touch me. I'm sorry. 그런데 그 순간 바닥에서 매우 익숙한 물건을 발견한 젠. What is it? 그건 바로 아까 떨어뜨렸던 자신의 이어폰이었는데 이상했던 점은 그게 한 개가 아니라는 거였죠. I didn't know you had 2 pairs of earbuds. Why would I have two? 계속되는 미스터리한 현상 속에서 부부의 불안감은 점점 커져갔고 본래도 파탄난 상태였던 둘의 사이는 더 악화되기 시작했습니다. It's all gonna be okay. Everything's fine. Everything is not fine. Okay, fine. Everything's not fine. But I know everything's not fine. I've been trying to talk to you all morning because everything's Okay, not fine. let's talk. What do you want to talk about? Well, now isn't really the right time. No, now is a great time. I just think we need to be honest with each other, and if we are, we can keep going. I think about stabbing you in the neck all the time. 둘의 관계는 마치
이곳에서 반복되는 상황처럼 서로에게 끝없이 고통이 되어가고 있었죠. You snore like a 500-pound man. You're practically an alcoholic, and I feel like I can smell you rotting from here. Your teeth rotting. I can smell it in little waves, and your toenails are fucking disgusting. Well, you make me proud that I'm addicted to porn. Me too. 결국 부부는 이 숲을 벗어나는 즉시 이혼 서류에 도장을 찍기로 합의했습니다. 그리고 이번엔 정해진 등산로가 아닌 아예 숲을 가로질러 가보기로 했죠. That way. 방법은 매우 참신했으나 이번에도 역시나 제자리. 다시 반대 방향으로 가로질러 가보았지만 역시 같은 결과였죠. I'm beginning to think something really weird is going on. It's a good joke. It's a good joke. I know what. I'll tell you what. Maybe we should go that way. What is happening? What is going on? 그렇게 자포자기 상태로 바닥에 널브러져 있던 그때 멀리서 들려오는 한 남자의 절규에 가까운 비명소리. What was that? Run. 부부는 이대로 주저앉아 있을 수만 없었죠. 만약 자신과 비슷한 처지에 누군가가 있다면 그가 탈출로를 알지도 모른다 생각했기 때문이었습니다. Hey. I see somebody. I don't think so, maybe. 방금 전 보았던 Hey! 그 노숙자 같아 보이진 않았지만 Hey, man! Baby, I can't hear you. Yeah. Hey! No, wait up! Wait. 낯선 존재는 부부를 보자마자 빠른 속도로 도망치기 시작했습니다. Excuse us! Sir? Well, no. Where are you going? We just want to ask you a question. 하지만 멀리 못 가 낯선 존재는 걸음을 멈추었죠. Hey, man. Why'd you run before? You all right? Everything cool? Do you know how to get out of here? 그런데 아무리 불러도 대꾸조차 하지 않는 낯선 존재. 그리고 그 순간 Whoa! 좀 전에 댄이 겪었던 상황처럼 누군가가 어깨빵을 시전하며 지나갔고 서있던 남자도 이내 자신의 정체를 드러냈는데 그는 다름 아닌 댄 자신이었습니다. That's fucked up, right? 그런데 충격이 채 가시기도 전에 What do you think he meant by run? 일전에 숲에서 마주쳤던 노숙자에게 제니 끔살을 당하고 말았죠. 그 끔찍한 장면에 혼비백산하며 도망치기 시작한 댄. Oh, what the hell? Why would you need to run into me? 그리고 방금 그 충돌은 댄에게 너무나 익숙한 상황이었습니다. 그렇게 한참을 정신없이 도망치던 댄은 이어서 더욱 놀라운 일을 겪게 됐는데 방금 전 눈앞에서 살해당했던 제니 버젓이 나타났던 것. I'm sorry. What are you doing? Just stay right here. Did you see the trail? I'll be right back. Just stay right here. Did you see the I'll be right trail? back. I promise. What the fuck is wrong with you? Just
Stay right here. Okay, what's going on? 도저히 말도 안 되는 상황이었지만 뭐가 됐든 그녀는 제니였죠. 그래서 댄은 이를 두 번째 기회라 여기며 이번엔 절대로 젠을 잃지 않기로 다짐합니다. I'm not gonna lose you. What? We're gonna get out of here. We have to. And when we do, we're gonna be better to one another. 그러나 그가 간과한 사실, 두 번째 젠이 있다는 건 Jenny. 두 번째 댄 또한 존재한다는 뜻. Why didn't you tell me my hair was thinning so much? It's so fucking sad. 이들은 앞서 보았던 댄 부부보다 먼저 이곳에 갇혀있던 또 다른 평행세계에서 온 댄 부부였죠. 쉽게 말해 이 숲엔 여러 평행세계에서 온 댄과 젠이 존재했고 각자의 루프 속에 갇혀 같은 행동을 반복하다가 서로를 인식하게 된 상황까지 이르게 된 것이었으며 결국 심한 경우엔 Oh, this is different. 서로를 공격하는 사태까지 벌어지고 있던 것이었습니다. 한편 숲에서 나갈 수 없다는 절망보다 부부를 더 괴롭힌 건 시간이 흐를수록 So hungry. I'm starving. 심해지는 허기였죠. There's nothing to eat. You could hunt for something. I appreciate that you think that of me, but what? 그렇게 끝이 보이지 않는 숲을 헤매던 중 이번엔 전에는 본 적 없는 텐트 하나를 발견하게 되는데 고약한 냄새가 진동하는 텐트엔 젠이 떨궜었던 이어폰이 수십 개가 걸려 있었고 그 텐트 안에는 부부에게 매우 익숙한 물건 하나가 놓여 있었죠. It's your phone. 휴대폰엔 초반에 억지로 함께 찍었던 사진과 그 뒤편 호수 쪽을 확대해보니 What is that? 사람의 형상이 또렷하게 있음과 동시에 텐트 깊숙한 곳엔 인간의 것으로 보이는 시체 한 구가 있었습니다. 가장 소름 끼치는 지점은 그 시체의 주인이 It's me. Oh my god, it's me. 바로 댄이라는 사실이었죠. 이로써 짐작해볼 수 있는 건 아무리 살아보려고 발버둥쳐도 결국 그들은 굶주림을 못 이겨 We can't get out. 저 텐트 안의 시체처럼 될 것이라는 사실. I'm so sorry. I'm sorry too. I love you. 하지만 이들이 몰랐던 진실이 하나 있었으니 이 영원한 숲에서 굶는다는 개념이 존재하지 않을 만큼 풍부한 음식이 있었고 그 음식은 바로 부부 자신들이었습니다.
그때 한참을 도망치던 젠의 머릿속을 스친 한 가지 생각. 어쩌면 저 섬뜩한 표지판의 경고가 이 숲을 탈출할 수 있는 유일한 열쇠가 아닐까라는 생각이었죠. 그렇게 젠은 그 똥물에 몸을 담그고 온 힘을 다해 건너편으로 헤엄쳐 가기 시작했습니다. Let's take a photo. 잠시 후 어렵게 도착한 건너편 육지. 이어서 주변을 살펴본 결과 한쪽에서 이 세상엔 존재하지 않는 듯한 낯선 물체를 발견할 수 있었죠. 그리고 조심스럽게 그 물체를 만지려 손을 뻗으려는 그 순간 그동안 부부를 공포에 떨게 만들었던 노숙자, 아니 정확히는 자신에게 공격을 당하고 맙니다. 결국 이 숲은 가장 먼저 적응을 마친 댐 부부가 살아남기 위해 다른 댐 부부들을 끊임없이 사냥하는 무한 사냥터였던 것이었죠. 부부는 이 지옥 같은 곳에 영원히 갇힌 신세가 되었지만 반대로 아이러니하게도 거친 생존 게임을 거듭함으로써 끈끈한 전우에 비슷한 것이 생겨나며 더 이상 싸우지 않고 행복한 결혼 생활을 이어나가게 되었습니다. 영화 브라이트 우드는 제한된 공간과 반복되는 시간을 소재로 불안과 심리적 갈등을 긴장감 있게 풀어낸 작품입니다. 자칫 단조롭게 보일 수 있는 숲속 산책로라는 공간을 끊임없이 반복하면서도 밀도 높은 긴장과 결말을 예측할 수 없는 전개는 무척 인상적이었는데요. 끊임없이 반복되는 일상 속에서 우리는 진정 서로를 얼마나 알고 있는가라는 질문을 던지며 관계의 권태와 반복을 타임루프라는 장치를 통해 효과적으로 표현한 점은 특히 돋보였습니다. 이는 최소한의 자원으로도 얼마나 창의적인 영화가 가능한지를 보여주는 좋은 예라고 생각되고요. 쉽지 않은 소재를 긴장감을 유지하면서도 동시에 메시지를 선명하게 전달한 연출력은 이 영화의 가장 큰 강점이라 할 수 있을 것 같습니다. 이상 저예산 타임루프 영화 브라이트 우드 소개해드리며 저는 다음 영상에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 헬무비였습니다.